Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam, first canto, 5th chapter, shloka 12. Naishkarmamapyachyuta bhavavarjitam नैष्कर्म्याप्यच्युतभाववर्जितं Nashavate jnanam malam niranjanam नाशोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् Kuta punah satsyadabhadram Vishware कुतः पुनः शश्वदभद्रमेश्वरे Na sharpitam karma yadapi akaranam नाचार्पितं कर्म यदप्यकारणम् नैष्कर्म्यामप्यच्युतभाववर्जितं Naishkarmamapyaschuta bhavavarjitam न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् Na shubhate jnanam alam niranjanam कुतः पुनः शश्वदभद्रमेश्वरे Kutapunam satsyadabhadramishware नाचार्पितं कर्म यदप्यकारणम् Na sarpitam karma yadyapi akaranam. Knowledge of self-realization, Knowledge of self-realization, even though even though free from all material affinity, free from all material affinity, does not look well does not look well if devoid of a conception if devoid of a conception of the infallible God. of the infallible God. What, What then, then is the use of fruitive activities, is the use of creative activities, which are naturally painful which are naturally painful from the very beginning from the very beginning and transient by nature, and transient by nature, if they are not utilized if they are not utilized for the devotional service of the Lord? for the devotional service of the Lord? আত্মোপলব্ধির জ্ঞান সব রকমের জড় সংসর্গবিহীন হলেও তা যদি অচ্যুত ভগবানের মহিমা বর্ণনা না করে তাহলে তা অর্থহীন। তেমনি যে সকাম কর্ম শুরু থেকে ক্লেশদায়ক এবং অনিত্য, তা যদি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিযুত সেবার উদ্দেশ্যে সাধিত না হয় তাহলে তার কি প্রয়োজন? Srila Prabhupada তাৎপর্য purport by Srila Prabhupada. As referred to above, not only ordinary literatures devoid of the transcendental glorification of the Lord are condemned, but also Vedic literatures and speculation on the subject of impersonal Brahma when they are devoid of devotional service. When speculation on the impersonal Brahman is condemned on the above ground, then what to speak of ordinary fruitive work, which is not meant to fulfill the aim of devotional service? Such speculative knowledge and fruitive work cannot lead one to the goal of perfection. Fruitive work, in which almost all people in general are engaged, is always painful either in the beginning or at the end. It can be fruitful only when made subservient to the devotional service of the Lord. In the Bhagavad Gita also it is confirmed that the result of such fruitive work may be offered for the service of the Lord, otherwise it leads to material bondage. The bona fide enjoyer of the fruitive work is the personality of Godhead, and thus when it is engaged for the sense gratification of the living beings, it becomes an acute source of trouble. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Sayapataka Saminiti Namine Namo Acharya Padaya Nitai Kipapradayine
गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी प्रसाददेशतारिणे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरि ओम তৎসৎ। তো ইয়াত নাৰদ মুনিয়ে কি কৈ আছে যে আত্ম উপলব্ধিৰ জ্ঞান সকলো ধৰণৰ জড় কলুষতাবিহীন হ'লেও যদি পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ মহিমা বৰ্ণনা নহয় তেন্তে সেইটো হৈছে অৰ্থহীন। তেনেকৈ সকাম কৰ্ম আৰম্ভণিৰ পৰাই কষ্টদায়ক বা ক্লেশদায়ক আৰু অনিত্য, আৰু যদি সেই তেনেকুৱা সকাম কৰ্ম পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ ভক্তিযুক্ত সেৱাৰ উদ্দেশ্যৰে কৰা নহয় তেনেহ'লে নাৰদ মুনি কৈছে তেনেহ'লে তাৰ কি প্ৰয়োজন আছে, কিহৰ প্ৰয়োজন, দৰকাৰ নাই, লাভেই নাই। অৰ্থাৎ কোৱাৰ অৰ্থটো হৈছে যে শাস্ত্ৰ অনুমোদিত যি আত্ম উপলব্ধিৰ যি জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞানৰ যি ব্যাখ্যা, যদি সেয়া পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ মহিমা বৰ্ণনা মাধ্যমত নহয় তেন্তে কৈছে যে সেই তেনেকুৱা জ্ঞানো অৰ্থহীন বুলি কৈছে, মিনিংলেছ। নলেজ অফ self relation, even though free from all material affinity, does not look well if devoid of conception of the infallible God. What then is the use of fruitive activities which are naturally painful from the very beginning and transient by nature? Transient by nature মানে অনিত্য, if they are not utilized for the devotional service of the Lord. যদি শাস্ত্ৰ অনুমোদিত জ্ঞানৰে যদি পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ মহিমা বৰ্ণনাৰ মাধ্যমত নহয় তেনেকুৱা জ্ঞানে অৰ্থহীন বুলি কৈছে, তেন্তে ইয়াত কৈছে যে ফ্ৰুটিভ যিবিলাক কৰ্মীবিলাকৰ যিবোৰ কৰ্ম কৰি থকা হয় সেয়া যদি পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ সেৱাৰ উদ্দেশ্যত নহয়, ভক্তিযুক্ত সেৱাৰ উদ্দেশ্যত নহয়, ডিভোশ্যনেল ছাৰ্ভিচ যদি নহয় সেইটো, তেন্তে কৈছে এইটো কি লাভ আছে, কোনো অৰ্থ নাই তাৰ, কি প্ৰয়োজন। প্ৰভুপাদে খুব সুন্দৰকৈ তাৎপৰ্য বৰ্ণনা কৰিছে শ্লোকটোৰ। প্ৰভুপাদে কৈছে যে ভগৱানৰ দিব্য মহিমাবিহীন অকল সাধাৰণ সাহিত্যবিলাকেই নহয়, যদি বৈদিক শাস্ত্ৰাদিও হয়, যোনে নিৰ্বিশেষ ব্ৰহ্মজ্ঞানো তাত সন্নিৱিষ্ট হৈছে কিন্তু পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ ভগৱত ভক্তিৰ মহিমা বৰ্ণনা কৰা হোৱা নাই, কৈছে যে তেতিয়াও সেয়া নিন্দনীয় আৰু বৰ্জন কৰা হয়। শাস্ত্ৰ অনুমোদিত জ্ঞান দেই, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো বৰ্জন কৰা হয়। শাস্ত্ৰ অনুমোদিত যিবিলাক বৈদিক শাস্ত্ৰ, যিবিলাক অনুমোদিত নিৰ্বিশেষ ব্ৰহ্মজ্ঞান মানে আত্মতত্ত্ব, আত্মজ্ঞান, আত্ম উপলব্ধিৰ যিবিলাক ৰাস্তা জ্ঞান, সেই ৰাস্তাবিলাক যদি পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ মহিমা বৰ্ণিত নহয় তাৰ মাধ্যমত, এই জ্ঞানৰ মাধ্যমত, তেন্তে কৈছে সেইবিলাক নিন্দনীয় বুলি কৈছে, নিন্দনীয় আৰু বৰ্জনীয়। কৈছে যদি সেয়াই যদি বৰ্ণনীয় তেন্তে অকল সাহিত্যবিলাকৰ কি কথা আছে, সাধাৰণ সাহিত্যবিলাক তাৰমানে আমি যিটো কোৱা হয় দূৰতে বিদুৰ, দূৰৰ পৰাই প্ৰণাম, হৰে কৃষ্ণ, হৰি বল, তেন্তে সেইবিলাকৰ কোনো আৰু ভেলু নাই। যদি এই শাস্ত্ৰত থকা এই জ্ঞানৰে যদি ভেলু নাই, যদি ভগৱানৰ বৰ্ণনা নাথাকে, তাতে মহিমাৰ বৰ্ণনা নাথাকে, তেন্তে তেনেকুৱা সেই সাধাৰণ সাহিত্যবিলাকৰ কিবা ভেলু আছে নেকি? সাধাৰণ সাহিত্যবিলাক দেখা যায় বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ এৱাৰ্ড দিয়া হয়, ঢেৰ কিবা কিবি এৱাৰ্ড আছে, সাহিত্য একাডেমি বঁটা, কিবা কিবি, সাহিত্যৰ নোবেল প্ৰাইজ,
ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ বঁটা। কিন্তু এই সাহিত্য যে সৃষ্টি হয়, যিসকল সাহিত্যিক তেওঁলোকে যে সাহিত্য চৰ্চা কৰে, সাহিত্য সৃষ্টি কৰে, সাহিত্যৰাজি কেনেকৈ পাৰে তেওঁলোকে? সকলোৱে নোৱাৰে, তেওঁলোকে কেনেকৈ পাৰে? তেওঁলোকে কেনেকৈ হয়? অকল পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ কৃপাৰ ফলত সেইটো সম্ভৱ হয়। কেনেকৈ হয়? দেখা যায় যে যোন মিউজিক লিখে, যোনে এইবিলাক লিৰিক্স লিখে, তেওঁলোকৰ অট'মেটিক লিখি গৈ আছে। ক'ৰ পৰা লিখি আছে? জ্ঞানটো ক'ৰ পৰা আহে? পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ। ভগৱানে কৈছে গীতাত কি বুলি ক'লে? মত্ত স্মৃতি জ্ঞানম আপোহানঞ্চ। মোৰ পৰা স্মৃতি, জ্ঞান আৰু বিস্মৃতি, এই তিনিটা মোৰ পৰা আহে। সৰ্বস্য শ্যাম হৃদি সন্নিবিষ্ট মত্ত স্মৃতি জ্ঞানম আপোহানঞ্চ। মোৰ পৰা আহে, স্মৃতি আহে, সেইকাৰণে লিখিব পাৰে। কিন্তু তেওঁলোকে ভাবে যে আই এম দ্য ডুৱাৰ, মই কৰি আছোঁ। যিটো ফল্ছ ইগ', অহংকাৰৰ ফল্ছ ইগ'ৰ প্ৰভাৱত পৰি, ভুৱা অহংকাৰৰ প্ৰভাৱত পৰি পেলাই তেওঁলোকে ভাবে যে আই এম দ্য ডুৱাৰ, মই কৰি আছোঁ। কোনো ভগৱান নাই, ন' গড, ভগৱান নাই, গড ইজ ডেড। গড ইজ ডেড। ভগৱানৰ মৃত্যু হৈছে, ভগৱান নাই, মই কৰি আছোঁ, মই লিখিছোঁ, সাহিত্য চৰ্চা কৰিছোঁ, ইমান 200খন কিতাপ উলিয়াইছোঁ, 400খন কিতাপ উলিয়াইছোঁ, মানুহ ইমান পপুলাৰ, মই বিখ্যাত সাহিত্যিক। কিন্তু ক্ৰেডিট আমি যদি শাস্ত্ৰৰ দৃষ্টিৰে চাওঁ, তেন্তে আমি দেখা পাওঁ যে সেইটো আচলতে ক্ৰেডিট গ'জ টু পৰমেশ্বৰ ভগৱান কৃষ্ণ। পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ বিশেষ কৃপাৰ কাৰণে সেইখিনি শক্তি প্ৰদান কৰিছে আৰু তেনেকৈ তেওঁ লিখিব পৰা হৈছে। কিন্তু সেইটো কোনেও একচেপ্ট নকৰে, তেনেকৈ জীৱনবিলাক পাৰ হৈ যায়। সেইকাৰণে প্ৰভুপাদে কৈছে তেনেকুৱা যিবিলাক সাহিত্য য'ত ভগৱানৰ মহিমা বৰ্ণিত হৈ থকা নাই, তেনেকুৱা সাহিত্য ক'ত আছে? এইবিলাকতো বৰ্জনীয় আৰু নিন্দনীয়, কণ্ডেম কৰিব লাগে। নবেল প্ৰাইজৰ, নবেলৰ কথা কৈছিলোঁ প্ৰভুপাদে। প্ৰভুপাদে নবেল কোন? যোনে বোলে, আমিও নাজানো, নবেল বোলে ডাইনামাইট যিটো ফুটে যে সেইটো উলিয়াইছে নবেলে। ডাইনামাইট যে ফুটে, এই যে পাহাৰ চাহাৰ খহাবলৈ যে ডাইনামাইট বনাই বম, সেইটো নবেলে উলিয়াইছিল বুলি কৈছে। প্ৰভুপাদে কৈছে নবেলে ওলাই পেলাই নিজেও হেৰি কৰিছে আৰু গোটেই সেইবিলাক এৰি থৈ গৈছে যাতে আৰু ফাৰ্ডাৰ ডেষ্ট্ৰাকশ্যন কৰে পৃথিৱীখন। ই অহংকাৰ বাঢ়ি গৈ থাকে। যেতিয়া এৱাৰ্ড পাই থাকে, বুকুখন লাহে লাহে ফুলি গৈ থাকে, বেলুন যেনেকৈ ফুলি গৈ থাকে। এনেই অহংকাৰত আমি এনেকুৱা ধৰণে প্ৰভাৱান্বিত, সেই অহংকাৰৰ কাৰণে আমি পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ দিব্যধাম এৰি ইয়াত জড়জগতত থাকিব লগা হৈছে। তাৰপিছত যেতিয়া এই সাহিত্য এইবিলাক এৱাৰ্ডবিলাক পোৱা যায়, স্বীকৃতি পোৱা যায়, তেতিয়া আৰু বাঢ়ি গৈ থাকে। মই অমুক, মই তমুক, মই এইটো এৱাৰ্ড পালোঁ, মই সেইটো এৱাৰ্ড পালোঁ, ৰক্ষা নাই। গতিকে সেইকাৰণে সেই সাহিত্যবিলাকক প্ৰভুপাদে কণ্ডেম কৰিছে, ইয়াত কোনো অৰ্থ নাই বুলি কৈছে। গতিকে যিকোনো কৰ্ম যদি ভগৱত ভক্তিবিহীন হয়, তেন্তে এই কৰ্মৰ কোনো অৰ্থ নাই। আৰু যিবিলাক জ্ঞান, কল্পনা প্ৰসূত যিবিলাক জ্ঞান আৰু কৰ্ম, সকাম কৰ্ম, সেইবিলাকে কি কৰিব নোৱাৰে? জীৱক কলুষমুক্ত কৰিব নোৱাৰে। সকাম কৰ্ম সদায় আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে সদায় পেইনফুল, ক্লেশদায়ক, যন্ত্ৰণাদায়ক। যিমান কৰিব গৈ তাৰপৰা দুখে আহিব। যিমান জড়জাগতিক ভগৱানৰ ভক্তিক বাদ দি পেলাই যিমান জড়জাগতিক কৰ্ম কৰিব, তাৰ পৰা কেতিয়াও আনন্দ নাপায়। গৈ সি দুখে দিব। মেটেৰিয়েল ৰিলেশ্যন, মানে মেটেৰিয়েল কৰ্ম, ফ্ৰুটিভ ৱৰ্ক যিটো কওঁ, সকাম কৰ্ম, প্ৰভুপাদে কৈছে যে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে অকল যন্ত্ৰণাদায়ক বুলি কৈছে, পেইনফুল, ক্লেশদায়ক। কিয় কৈছে? আমি দেখা পাওঁ কি অৱস্থা হয়। এটা বাচ্চা জন্ম হোৱাৰ পৰা সেই জড়জাগতিক এই পাৰ্থিৱ দেহটো ত্যাগ কৰা লাগে। আমি যদি এনালিচিছ কৰোঁ, বিশ্লেষণ কৰোঁ, আমি ভালকৈ দেখা পাম যে কষ্টদায়কে গোটেই জীৱনটো কষ্ট পায়। হ'লেও ভাবি থাকে ক'ৰবাত ওলাব নেকি অকণমান সুখ, আনন্দ ক'ৰবাত আহিব নেকি? আহিব নোৱাৰে। কাৰণ প্ৰভুপাদে ধুনীয়া এক্সাম্পল দিছে যে উই আৰ ফিছ আউট অফ ৱাটাৰ। মাছক
পানীৰ পৰা উঠাই দিলে যিটো ছটফটাব যন্ত্ৰণাদায়ক হ'ব একেটাই। আমি ঠিক তেনেদৰে আমি পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ আমি চিন্ময় সত্তা, আমি চিন্ময় চেতনা, আমি আত্মা হিচাপে, আৰু আমাৰ লগত ডাইৰেক্ট ৰিলেশ্যন আছে পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ চিন্ময় ধামৰ লগত, পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ লগত। গতিকে আমি জড়জাগতিক এই পাৰ্থিৱ জগতত, পাৰ্থিৱ দেহত যেনেকৈ সৎচিত আনন্দ, তেনেকৈ তাৰ উল্টাটো এই পাৰ্থিৱ দেহটো অসৎ কি হ'ব তাৰপিছত অচিত আৰু নিৰানন্দ। সৎচিত আনন্দ হৈছে পৰমেশ্বৰ ভগৱান, সৎচিত আনন্দ। আৰু আমি এই পাৰ্থিৱ দেহটোক লৈ পেলাই যিবিলাক এই পাৰ্থিৱ দেহটো হৈছে আমাৰ সদায়, এই দেহটোৰে আমি যিবিলাক কৰোঁ পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ য'ত সেৱা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ নাথাকে, সেইটো হৈছে অসৎ, অচিত আৰু নিৰানন্দ। অজ্ঞানতাৰে পূৰ্ণ, টেম্পৰেৰী, আৰু নিৰানন্দ মানে সদায়, এইটো যিটো প্ৰভুপাদে ইয়াত কৈছে সদায় ক্লেশদায়ক, পেইনফুল। খুব ধুনীয়াকৈ চলি আছোঁ, এক জেগাত বোলে বিৰাট সাংঘাতিক বিষ হোৱা এটা ফোঁহা এটা হৈ গ'ল, যন্ত্ৰণা আৰম্ভ। ফোঁহাটো ভাল হ'ল, ফোঁহাটো ভাল হোৱাৰ পিছত কি হ'ল, যিমান আনন্দ আছে চব আনন্দ শেষ হৈ যায় যেতিয়া কৈ দিয়ে, ডক্টৰে কৈছে যে আপোনাৰ বৰ ডাঙৰ বেমাৰ হ'ল দেই। যেতিয়া ডায়েগনচিছ হ'ব তেতিয়া সেই আনন্দ ইমান কেইদিন যে ভাবি আছিলোঁ পৰম আনন্দত আছোঁ বুলি, শাস্ত্ৰই কৈছে যে দুখালয়ম অশাশ্বত, দুখালয়ম এখন দুখৰ আলয়, দুখৰ সাগৰ, তাকো অশাশ্বত, শাশ্বতও নহয় যে মই ঠিক আছে দুখৰ সাগৰ ইয়াতে কিবা এটা কম্প্ৰমাইজ কৰি থাকোঁ, সেইটো নহয়, সেইটো অনিত্য। এই পৃথিৱীখনো অনিত্য আৰু এই দেহটোও অনিত্য। সময় যেতিয়া আহিব প্ৰকৃতিয়ে এক ঝাটকা মাৰিব, এই দেহটো এৰি পেলাই আমি গুচি যাব লাগিব। গতিকে এইটো এটা সাংঘাতিক অৱস্থা এটা চিটুৱেশ্যনটো। সেইকাৰণে প্ৰভুপাদে কৈছে যে এইটো য'ত ভগৱত ভক্তি নিহিত হৈ থকা নাই, সেই তেনেকুৱা কৰ্মৰ আৰু মূল্য নাই, তেনেকুৱা সাহিত্যৰ মূল্য নাই, তেনেকুৱা আত্মতত্বৰ থকা জ্ঞানৰ মূল্য নাই। নহ'লে ইয়াত প্ৰভুপাদে ভগৱত গীতাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যে যদি পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ সেৱাত আমাৰ সকাম কৰ্মৰ ফলবিলাক ভগৱানৰ সেৱাত যদি আমি নিবেদন নকৰোঁ, তেন্তে সেইবিলাক কি হৈ যায়, কৰ্মবন্ধনত পৰিণত হয়। এইবিলাকে আমাক কৰ্মবন্ধনত, যিটো পাক চক্ৰ কৰ্মবন্ধনৰ, সেই পাক চক্ৰত আমাক হেঁচা মাৰি ধৰে। কাৰণ যিমান কৰ্ম আছে যথাৰ্থ ভোক্তা কোন, কৰ্মবিলাকৰ ভোক্তা হৈছে পৰমেশ্বৰ ভগৱান। আৰু যোনে এই কথাটো বুজি নাপায়, ইন্দ্ৰিয় তৃপ্তিৰ উদ্দেশ্য সাধনেৰে নিজে আনন্দ লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, থ্ৰু চেন্স গ্ৰেটিফিকেশ্যন, ইন্দ্ৰিয় তৃপ্তিৰ, তেওঁলোকে চৰম দুৰ্দশা পাই পেলাই এটা ক্লেশপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰিব লগা হয়। সেইকাৰণে নাৰদ মুনিয়ে ইয়াত কৈছে যে তেনেকুৱা কৰ্ম, সকাম কৰ্ম, তেনেকুৱা জ্ঞান, এই সকলোবিলাক, তেনেকুৱা সাহিত্য, এই সকলোবিলাক হৈছে কোনো মূল্য নাই যদি পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ মহিমা নাথাকে, আৰু পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ সেইবিলাক যদি পৰমেশ্বৰ ভগৱানক কেন্দ্ৰবিন্দু কৰি পেলাই যদি কৰা নহয়, ভক্তিযুক্ত যদি সেৱা নহয়, তেন্তে কি লাভ আছে? একো লাভ নাই, এনেই পাৰ হৈ যাব। কোনোবা দিনা ৱাৰ্ণিং বেল পৰি থাকে, কোনোবা দিনা ফাইনেল বেল পৰিব, টং 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 টং, ৱাৰ্ণিং নাই আৰু এটাই বেল মাৰিব ঢংকে, ৱাৰ্ণিং বেল, ফাইনেল বেল পৰিব, চব শেষ, এই দেহটো এৰি পেলাই যাবলৈ ৰেডি হ'ব লাগিব। জয় গ্ৰন্থ শ্ৰীমদ ভাগৱত মহাপুৰাণ কি জয়, শ্ৰীল প্ৰভুপাদ কি জয়, নিতাই গৌৰ প্ৰেমানন্দে। Hare Krishna, Krishna Krishna,